In Standard 7, Chapter number 3, Properties of Natural Resources. We learn about the properties of the air. We know various gases present in air. Nitrogen is the most percentage, then oxygen, and then other gases. In other gases, argon, carbon dioxide, moistureness, some particles. Various gases is present in air. Due to that, it is a homogeneous mixture of gases. Homogeneous mixture means in Marathi एक जिनसी मिश्रण. विविध वायू हवेमध्ये असताना ते एकत्रितपणे एकमेकांमध्ये मिसळलेले असतात. Air is all around us. We cannot see it, but feel the pressure, presence. म्हणजे आपल्या भोवती हवा असते, तिला आपण पाहू शकत नाही, फक्त ती आपल्याला जाणवत असते. हवेला वजन असतं, वस्तुमान असतं, आणि वातावरणाचा दाब कशा पद्धतीने कार्य करत असतो त्याविषयी आपण जाणून घेऊ. वातावरणाचा दाब हा सर्व दिशेने समान असतो, पण त्या अगोदर आपण हवेला वस्तुमान असते की नाही याविषयी आपण प्रयोग बघूया. टेक अ स्टिक फ्रॉम द ब्रूम or paper or plastic straw. This is the straw, and tie a thread at the center and hang it to that remains horizontal like this. Tie the two rubber balloons of the same size at the two ends of the stick. See it that the stick remains horizontal. Fill the air in that balloon, and now remove the air from the one balloon, and now the stick goes downward side. Means air has a weight, like all matters. Air has a mass. Due to that, it go to the downward direction. Atmospheric pressure. The molecule of the gases in the air are in a constant motion. The molecule of the gases, various gases, are always in a motion, is randomly moved from here to there. When these molecules strikes a body or anything, they create pressure on that body. This is the pressure of air that we call atmospheric pressure. Take this example of the syringe. Here is a piston. The piston can be pulled out easily. The piston then remains in that position even if you let it go. Close inlet hole of the syringe tightly. When we here close with the thumb, then what happens? There is not pulling due to that here is a pressure is created. Why it is happen? Because more space become available to the air in the syringe. When we close it, inlet of the syringe, and it is become rarefied. As a result, the pressure of the air in the syringe is lowered. In this pressure is lower than outward pressure of the air. Comparatively, the pressure of the outside of the air is very high. That's why when the pulled out piston is released, it is immediately pushed in. If this experiment is repeated, holding the syringe in a different position, it's like this position, this position, this position,
The same extent in all cases, we can infer that atmospheric pressure is the same in all direction, always in a same in direction. आता मराठीत समजून घेऊया. एका सिरिंजला घेतलं आपण, त्याच्यातून आपल्याला हवा सहज काढता येते, किंवा रंगपंचमीच्या वेळेस आपली एक पिचकारी जी असते तिच्या आपण तोंडावर जर आपण थंब धरला, अंगठा धरला, तर तिच्यातून हवा बाहेर टाकता येत नाही, किंवा आत ओढतो ज्यावेळेस त्यावेळेस पिस्टन ओढताना आपल्याला इथे काहीतरी दाबल्यासारखा भास होत असतो. तर हा भास नसून आतली हवा जी आहे, पोकळीतली हवा सिरिंज मधली, ती काय झाली, कमी दाबाची झाली, आणि बाहेरील जो आउटवर्ड प्रेशर आहे तो जास्त दाबाचा झाला. आणि अशा रीतीने आपल्याला जेव्हा एखाद्या पदार्थावर, म्हणजे त्यानंतर जर आपण पाहिलं की ही सिरिंजला आपण या दिशेने, उभ्या दिशेने, आडव्या दिशेने, कोणत्याही दिशेने आपण हा प्रयोग करून पाहिला तर काही बदल होत नाही. म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर हा सर्व दिशेला समान रीतीने प्रेशराईज करत असतो, त्याला दाब देत असतो. तर अशा पद्धतीने आपण ही बाब समजून घेऊ शकतो. त्यानंतर तुम्ही हा सुद्धा प्रयोग बघा, कधी कधी करत असाल की तुम्ही एखाद्या पाण्यामध्ये ग्लास उपडा करा आणि त्याला दाबून बघा. दाबून घेतल्यानंतर त्यातली ते पाणी ते आतमध्ये जाऊ शकत नाही. याचा अर्थ हवा काय करते, जागा व्यापते. हा प्रयोग सिद्ध होतो जेव्हा आपण त्याला टिल्ट करू. वेन वी टिल्ट द ग्लास देन एअर इज गोइंग अँड देन एअर पास आउट. त्याच्यातली हवा जी आहे ती बुडबुड्याच्या रूपामध्ये बाहेर येते आणि मग पाणी त्याच्यामध्ये आतमध्ये जाऊ लागतं. तर हा सुद्धा याच्यामध्ये आपल्याला प्रयोग म्हणून आपण करू शकतो. A little fun in your book, that is, place a piece of the cardboard on the mouth of the glass filled completely with the water, and holding the cardboard firmly in a place with one hand, and invert the glass quickly and take your hand away from the cardboard. What do you see? Due to the air pressure, atmospheric pressure here created, here, and due to that when we remove your hand, then card or water is not fallen. आपण ग्लासला पूर्ण भरल्यावर त्याच्यावर एक पोस्टकार्ड सारखा एक कार्ड पेपर घ्यायचा, तो त्याच्यावर लावून बघा आणि तो तुम्ही हाताने आधी त्याला उलट करून पहा. तर तुमच्या असं लक्षात येईल, हात काढल्यावर, हा खालचा हात काढल्यावर, तर तो कार्डबोर्ड हा चिटकलेला तुम्हाला दिसेल आणि तो आतल्या बाजूस पाणी त्याला ओढत असतं. हे कशामुळे झालं, तर बाहेरचा प्रेशरमुळे ते शक्य झालं. म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक हा असतो आणि तो या प्रयोगाने आपण करू शकतो. लक्षात घ्या की ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर हे समुद्र सपाटीच्या मध्ये आपल्याला जवळजवळ 1,14,000 न्यूटन पर स्क्वेअर मीटर या दाबाने आपल्याला म्हणतो की इट कॅन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ द बॅरोमीटरच्या साहाय्याने त्याला मेजर केलं जातं आणि एवढा तो असतो. सी लेवलच्या मध्ये जी आपण मोजण्याची पद्धत आहे, ॲज वी गो हायर अबोव द सी लेवल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस. डोंगराच्या वरती जर गेला तर तो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर एवढा राहत नाही, पण समुद्र सपाटीमध्ये एवढ्या पद्धतीचा प्रेशर, म्हणजे प्रत्येक स्क्वेअर मीटरवर, म्हणजे आपण जिथे राहतो आपल्याही अंगावर या पद्धतीचा प्रेशर हा असतो. आणि हा हवेचा दाब असल्यामुळेच आपण आपल्या शरीरावर तो दाब आहे, पण तो आपल्याला त्याची सवय झाल्यामुळे आपल्याला जाणवत नाही. तर आता आपण बर्नौली प्रिन्सिपल काय आहे ते समजून घेऊया. बर्नौली, स्वीडिश सायंटिस्ट डॅनियल बर्नौली 1726 मध्ये एक त्यांनी कॉन्सेप्ट मांडला होता. That is the important principle that the pressure of the air decreases when its velocity increases. Velocity म्हणजे काय, वेग, आणि हवेचा दाब. हवेचा वेग आणि हवेचा दाब याविषयी त्यांनी तत्व सांगितलेलं होतं. बघा ऐका परत. The pressure of the air decreases when its velocity increases. जेव्हा त्याचा वेग वाढतो तेव्हा हवेचा दाब हा कमी होत असतो. While the pressure of the air increases when its velocity decreases.
म्हणजे त्यावेळेस त्याचा आपण हवेचा दाब जेव्हा वाढत असतो तेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी ही कमी होत असते. इफ अ बॉडी इज मूव्हिंग थ्रू एअर and the air pressure decreases perpendicular to the direction of the motion, and then the air in its surrounding flows rapidly from the higher pressure to the lower pressure. बघा, आपण ज्यावेळेस ट्रेन आपल्या शेजारून जोरात जात असेल तर आपल्याला त्यानंतर खूप हवा अंगाला आपल्याला त्याचं गतिमानता ही जाणवत असते. एखादी ट्रक गेली आपल्या शेजारून त्यावेळेस सुद्धा जाणवत असते. गतिमान हवा आणि हवेचा दाब, गतिमान हवा ही हवेचा दाब ही कमी करते, हे थोडक्यात सांगायचं आहे. तर आपण त्याचा एक प्रयोग बघूया, इफेक्ट ऑफ द एअर प्रेशर. एक ग्लासमध्ये आपण एक स्ट्रॉ घ्यायची, त्या स्ट्रॉचे 2 तुकडे करून पहा. हा तुम्ही सुद्धा प्रयोग करू शकतात. आणि पाण्यात त्याला एका तुकड्याला उभ्या पद्धतीने ठेवा आणि दुसरा तुकडा त्याच्या 90 अंशाचा कोन करेल या पद्धतीने इथून फुंकर घालायची. फुंकर घातल्यानंतर असं लक्षात येईल की यातलं पाणी वरती जाऊन इथे कारंज्यांसारखे फवारे हे उडायला सुरुवात होते. हे कशामुळे झालं तर इथला प्रेशर हा जो होता हा कमी आहे आणि हा इकडून येणारा जो हवेचा जो दाब होता तो दाबाचा इथे जास्त प्रमाण असल्यामुळे ते शक्य झालं आणि अशा पद्धतीने आपल्याला ते फाउंटेन हे आढळून येतं. आपण याचं आता मी इंग्रजीमध्ये म्हणूया की ब्लोईंग थ्रू द स्ट्रॉ द एअर ॲट द इट्स open end pushed away and hence the pressure of the air at the opening goes down. त्या ओपनिंगच्या ठिकाणी त्याचं एअर जे आहे ते कमी असतं आणि इथे या ठिकाणी जे आहे ते जास्त आहे. As the pressure of the air near the upper end of the erect straw becomes less than the atmospheric pressure and the water in the cup is pushed from where the pressure is higher to where it is lower, from higher to the lower, that is in the upward direction, and the water comes out in the form of the fountain the more forcefully, and you blow the higher way with the fountain. This straw fountain works on a Bernoulli's principle. याच तत्वानुसार पृथ्वीवरच्या हवाचं दाबाचं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वहन होत असतं आणि हवा ही म्हणजे आपण वाइंड म्हणतो, वारा. तर ती वारा हा एका ठिकाणाहून, तुम्ही भूगोलाच्या पुस्तकात हे शिकला असाल, त्यांच्यामध्ये जे धडे असतात वाइंड्स, तर कशा पद्धतीने लो प्रेशरकडे जात असतात. जिथे पोकळी निर्माण होते तिथे हवेचा दाब हा जोरात जाऊन त्या ठिकाणी हवे वाहू लागतात, वारा वाहू लागतो. As when exists a difference in the air pressure at the two different places, the air start flowing from the place of the higher pressure to the place of the lower pressure. At such times, we feel a breeze or a wind blowing. Thus, winds are the effect of the difference in the air pressure. Now, humidity. Humidity means in Marathi, आर्द्रता. आर्द्रता म्हणजे हवेमध्ये बाष्पाचं प्रमाण असणे. हे बाष्पाच्या प्रमाणामुळे हवा आपल्याला ओलसर जाणवत असते, हवा आपल्याला कोरडी जाणवत असते. जास्त असली तर ती ओलसर जाणवत असते आणि कमी जर असेल आर्द्रता तर आपल्याला हवा ही कोरडी जाणवत असते. टेक ice cube in a glass up to 3/4 in height. Now observe what happens. How did the water droplets appears on the outside of the glass? This experiment is in your daily life. Due to the ice cube in the glass, the air surrounding the glass cool downs. As the water vapors in this air cools down, it condenses and gets transformed into the water. It is this water that collects on the outer surface of the glass. कंडेन्सेशन म्हणजे संघनन, म्हणजे वाफेचं पाण्यामध्ये रूपांतर होण्याच्या क्रियेला आपण कंडेन्सेशन असं म्हणतो. जेव्हा बर्फ टाकल्यानंतर एका ग्लासमध्ये किंवा एखाद्या फ्रीजमधून आपण बॉटल काढली तर तिच्या भोवती आपल्याला त्याला पाण्याचे ड्रॉपलेट्स आलेले दिसतात. हे पाणी आलं कुठून? बाहेरून.
तर बाहेरून म्हणजे हवेमध्ये असणारं बाष्प, आणि ते बाष्प असल्यामुळे पाण्याच्या म्हणजे थंड वस्तूच्या बाहेर नेहमी तुम्हाला तशा पद्धतीचं बाष्प आपल्याला दिसून येत असतं. त्याला आपण ह्युमिडिटी असं म्हणतो. The level of humidity is different in different places. Similarly, humidity levels also change from time to time during the period of the single day. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणाची आर्द्रता ही वेगवेगळी असते ना. हिमालयातली वेगळी, त्यानंतर एखाद्या शुष्क प्रदेशातली वेगळी, वाळवंटातली वेगळी. त्याचप्रमाणे दिवसभरामध्ये सुद्धा ह्युमिडिटी ही चेंजेस होत असते. सकाळच्या वातावरणामध्ये वेगळी, दुपारच्या वेळी ऊन जास्त असेल तर त्यावेळी वेगळी, संध्याकाळी सुद्धा वेगळी. तर या पद्धतीने त्याची लेवल ही बदलत असते. ह्युमिडिटी कशा पद्धतीने मोजली जात असते? द लेवल ऑफ ह्युमिडिटी ऑफ द एअर इज डिटरमाइंड बाय इट्स कॅपॅसिटी टू होल्ड वॉटर वेपर्स. प्रत्येक हवेची एक क्षमता असते ज्यामध्ये ती बाष्प धरून ठेवू शकते. ड्युरिंग द नाईट्स ऑर at the down, when the temperature at air is low, its capacity to hold the vapor is less. At such times, the excess vapor is transformed into the droplets, into the water droplets. That's what we called as a dew. त्याला आपण दव असं म्हणतो. बघा, तुम्ही कधी कधी रात्रीच्या वेळी किंवा थंडीच्या दिवसामध्ये तुम्हाला एखाद्या वस्तूवर पाण्याचे थेंब जमा झालेले दिसणार. हे अतिरिक्त असलेलं ह्युमिडिटी आहे आणि त्यामुळेच त्याचं पाण्यामध्ये रूपांतर आपल्याला झाल्याचं दिसून येत असतं. When the temperature of the air is high, the capacity of air to hold the moisture also increases. Then, compared to its full capacity to hold water, the proportion of moisture in the air is less, and we feel that the air is dry. मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की आपल्याला हवेच्या शुष्कपणा आणि ओलसरपणा या दोन्ही गोष्टीचा फील हा वेगवेगळा येत असतो, कारण ते ह्युमिडिटीमुळे. द प्रपोर्शन ऑफ वॉटर वेपर इन द एअर इज हाय ड्युरिंग द मान्सून. मान्सूनमध्ये वॉटर वेपरचं प्रमाण हे जास्त असतं, म्हणून ओलसरपणा, दमटपणा हा हवेमध्ये आपल्याला दिसून येतो. अँड इन द कोस्टल एरियाज, समुद्राच्या किनारी जर गेलात तर आपल्याला तिथे हा ह्युमिडिटी ही जास्त भासत असते. कोस्टल म्हणजे काय? समुद्र किनारा जो भाग असेल तो. ह्युमिडिटी जास्त असल्यामुळेच आपल्याला लक्षात येईल की पावसाळ्यामध्ये कपडे आपल्याला लवकर सुकत नाही. म्हणजे ह्याचं शास्त्रीय कारण सुद्धा परीक्षेला विचारलं जाऊ शकतं. पण उन्हाळ्यामध्ये मात्र ते पटकन सुकतात, कारण ते उन्हामध्ये राहून. पण पावसाच्या दिवसात ते लवकर सुकत नाही. याचं कारण काय? ह्युमिडिटी वातावरणात असल्यामुळे ते पटकन ड्राय करू शकत नाही. नाव द अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ द एअर इज अ स्कॅटरिंग ऑफ लाईट. म्हणजे प्रकाशाचं विकिरण हवेमधील कणांमुळे होऊ शकतं. म्हणजे काय होतं थोडक्यात आपण समजून घेऊया. हवेमध्ये आपल्याला विविध प्रकारचे पार्टिकल्स आढळून येतात, जसं विविध प्रकारचे गॅसेस, काही डस्ट, स्मोक म्हणजे धुराचं सुद्धा प्रमाण असतं. डस्ट म्हणजे धुलीकण, आणि मॉइश्चर, या चार गोष्टी आपल्याला दिसून येतात. जेव्हा यांच्यावर सूर्यप्रकाश पडतो तेव्हा तो पडल्यानंतर तर ह्या मायन्यूट पार्टिकल, अत्यंत सूक्ष्म असं कणांवर तो पडल्यानंतर ते पार्टिकल्स त्या लाईटला त्याचं विकिरण म्हणजे स्प्रेड द लाईट इन ऑल द डायरेक्शन. ते पार्टिकल काय करतात? वेगवेगळ्या दिशेला त्याला ते किरण जे आहे ते परत पाठवत असतात, आणि त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं? त्याला वेगळा रंग आपल्याला प्राप्त झालेला दिसून येतो. आणि दिस नॅचरल फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड ॲज अ स्कॅटरिंग ऑफ द लाईट. त्याला प्रकाशाचं विकिरण असं म्हणतात. एअर इज द मिक्सचर ऑफ द व्हेरियस फाईन पार्टिकल ऑफ द सम गॅसेस, डस्ट, स्मोक अँड मॉइश्चर. When the ray of the light falls on these minute particle, the particles spread the light in all the direction. ते विविध दिशेला ते काय करतात? पार्टिकल, कण विस्फारित होत असतात. म्हणून आपल्याला कधी कधी बघा, संध्याकाळच्या वेळेस आपल्याला आकाश आहे ते पिवळसर रंग दिसतो, निळसर रंग दिसतो. वेगवेगळे रंग काय येतात? तर ते हे फक्त डस्ट पार्टिकल्सवर पडलेल्या प्रकाश किरणांमुळे आणि ह्याच तत्वामुळे ते आपल्याला दिसून येत असतं. टेम्परेचर रेग्युलेशन. बघा, हवेमुळे आपल्याला तापमानाचं नियंत्रण हे करता येऊ शकतं. द अर्थ रिसिव्ह एनर्जी फ्रॉम द सन. सूर्यापासून आपल्याला पृथ्वीला ऊर्जा मिळत असते. जेव्हा ते सूर्याचे प्रकाश किरण पृथ्वीवर पडतात तेव्हा ते पडत असताना त्याचे पार्टिकल्स आणि मॉइश्चरचे जे थेंब आहेत ते मॉइश्चर काय करतात? त्याचं टेम्परेचर हे ॲब्सॉर्ब करून घेतात, आणि त्यामुळे आपल्याला
पृथ्वीच्या भोवतीचं वातावरण हे वार्म राहत असतं, थोडंसं उबदार असं राहत असतं आणि हे फायद्याचं आहे. आपलं जनजीवन जे आहे ते त्यामुळेच आपल्याला शक्य आहे. ते अत्यंत शुष्क राहिलं असतं तर आपण काही वनस्पती ह्या जगू शकल्या नसत्या. म्हणजेच वातावरणामध्ये या पद्धतीचा हा भाग आपल्याला दिसून येतो. टेम्परेचर रेग्युलेशन आपल्याला दिसून येतं. द अर्थ रिसिव्ज द एनर्जी फ्रॉम द सन. इट इज एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द हीट. आणि ते जे एनर्जी आहे ती उष्णता म्हणून येत असते. द कन्स्टिट्यूट ऑफ द एअर सराउंडिंग द अर्थ such as the water vapor, carbon dioxide and absorb the part of the heat. कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर वेपर हे ॲब्सॉर्ब करतात and gives it to the other constituent of the air. आणि ते काय करतात, त्या इतर घटकांकडे ट्रान्सफर करत असतात. ॲज अ रिझल्ट द अर्थ सरफेस रिमेन्स वॉर्म and thereby becomes the suitable for the living world on the earth. If there were no air on the earth, the average temperature of the earth surface would have very been low. त्याच्यामुळे काय झालं शकतं, आपल्याला तापमान जे आहे, ॲव्हरेज तापमान पृथ्वीचं हे आपल्याला कमी ठेवता येतं. नेक्स्ट टॉपिक आपला ट्रान्समिशन ऑफ द साऊंड, लास्ट टॉपिक. All the sounds that we hear, such as through the surrounding of the air, the density of the air also changes due to the change in its temperature. In the winter, the density of the air increases. आपल्याला हिवाळ्यामध्ये त्याची घनताही वाढलेली आपल्याला दिसून येते. We can hear the whistles of a distant train clearly early in the morning in winter. हिवाळ्यामध्ये आपल्याला दूरवर असलेल्या ट्रेनची जी शिटी आहे ती ऐकायला येत असते. एअर इज अ युजफुल ॲज अ मीडियम फॉर द ट्रान्समिशन ऑफ द साऊंड. हवा ही ध्वनीच्या वहनासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. तर अशा रीतीने आपण हे वेगवेगळे मुद्दे पाहिलेले आहेत. प्रॉपर्टीज ऑफ द एअर, त्यानंतर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर त्याच्यामध्ये आपण बघितलं, त्यानंतर काही प्रयोग पाहिले, सम लिटल फन्स यू हॅव डन, अँड द ग्रेट सायंटिस्ट डॅनियल बर्नॉली यांचं सुद्धा आपण प्रिन्सिपल पाहिलं. आणि त्यानंतर व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ द वाइंड, त्यानंतर आपण ह्युमिडिटी पाहिलं, ह्युमिडिटी नंतर आपण स्कॅटरिंग ऑफ द लाईट पाहिलं आणि टेम्परेचर रेग्युलेशन, त्यानंतर ट्रान्समिशन ऑफ द साऊंड, हे मुद्दे आपण पाहिलेले आहेत. हे संपूर्ण तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून काढा, आकृत्या काढा. थँक्यू.